भाई मान कहवाक चाहिए कौन प्रकार अर्थ हड़प करा जाएनी। जो पैसा 51,300 टंका 18,500 टंका से अर्थ को यूजी पीजी प्राइवेट एग्जामिनेशन से परीक्षा रिम्यूनरेशन एवं विभिन्न एक्सपेंडिचर करा जायछि। सही एग्जाम रे सही पैसा को खर्च करा जायछि, अन्य कौन प्रकार खर्च करा जाय ना सेटा कौन प्रकार कॉलेज अर्थ नुहे। सेटा होछि प्राइवेट एग्जामिनेशन सेल संबलपुर यूनिवर्सिटी। सेटा प्राइवेट पिला माने जो रविवार दिन परीक्षा दियंती सही पिला मानकर टंका सही टंका टी कौन नेट बैंकिंग माध्यम रे सेटा पेड करा जायछि। जोटा कि नहीं मु बारंबार श्रीयुक्त निरुचकांत साहू महोदय को कही सिग्नेचर करने से बिल्कुल कले ना। तेणुक पैसार आवश्यक पड़ा, जदिओ पैसा खर्च न कले परीक्षा मुझे करें। तेणुक मु बाध्य हेली नेट बैंकिंग माध्यम पैसाटा को ट्रांसफर करी परीक्षा परिचालना आउ कहवाक चाहूँगी जे +3 काशी विश्वनाथ महाविद्यालय पाइकसाई सभापति श्रीयुक्त निरुचकांत साहू से 1 कोटी टंकार अर्थरे कॉलेज को निर्माण कला, किंतु से लोकलोचन को आसूची जे कौन प्रकार 1 कोटीर काम होनी सेटा 50-60 लक्षर काम होते से हड़प कर मते विभिन्न प्रकार रिजोल्यूशन कर रिजोल्यूशन सिग्नेचर कर सहित निजर धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा साहू को लाइब्रेरियन भाव नियुक्ति कर महाविद्यालय। तृतीय कथा जे तांकर स्त्रीर जदि दरमा न उठे ताहले कौन स्टाफ दरमा उठब ना। से महाविद्यालय अनुपस्थित सब बेले रही से 2013 मसीह आज पर्यंत महाविद्यालय अनुपस्थित थिले मध्य तांको अकाउंट रे दरमा पड़ाटा नितांत आवश्यक। जदि तांकर दरमा न पड़े तांको खाता रे से अन्य स्टाफ कौन स्टाफ दरमा करदेवे ना। आज को 3 मास है दरमा होनी मते प्रिंसिपाल पदवी निलंबन करा जायछि। कारण महाविद्यालय 5 एकर जगह आवश्यक, 5 एकर जगह आवश्यक, किंतु 1 एकर जगह महाविद्यालय अच्छी। 4 एकर जगह श्रीयुक्त निरुचकांत साहू महोदय से दान सूत्र देते महाविद्यालय को कबला करी सही कबला को 6-7 मास भितर पुणी कैंसल करदे, जहाँफल कि महाविद्यालय उन्नति हेब कौन अंधकार को गति करुछि। तेणुक मो मीडिया भाई मान तरफ मो उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को जनवाक चाहूँगी एवं आरडी महोदय को जनवाक चाहूँगी एवं आमर अति आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को जनवाक चाहूँगी जे एटा को संपूर्ण भाव में जांच करा जाओ एवं तार तदंत संपूर्ण भाव में ठीक भाव में तदंत करने को मु आशा करुछि। एवं जेहेतु आज बुधवार दिन मते विलंबन करा जायछि अध्यक्ष पदर, किंतु आमर ठाकुरगढ़ +2 कॉलेज रिटायर्ड होइथिबा श्रीयुक्त निरुचकांत प्रधान महोदय को +3 काशी विश्वनाथ महाविद्यालय अध्यक्ष भाव
ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ଆଜିକୁ ହେଲା 8 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ, କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ନଥାଇ ଦୋଷାବହ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ବିଳମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କାଶୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମହାନନ୍ଦିଆ ସାର୍ ବୋଲି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଥିଲୁ, ବୁଝିଲେ କି? ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସିଏ ତମ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମିସେସ୍ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜର ନାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଜଣେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ନ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟିଚର ମାନେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗଟା କରିଛନ୍ତି 51,000 ନା 52,000 ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯୋଉ ଆମର କୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହିଥ ଟିକେ ମୁଁ ପଢି ଦେଇ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। 51,300 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ 51,300 18,500 UGPC ର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ ଥିଲା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ। ସେଇ ସାର୍ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ସାର୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୋଉ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆମେ ଦେଇଛୁ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଯଦି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ପଇସାଟା ଉଠାଣ କରିବି ଯେ ଧନଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆପଣ ପଇସା ଆମେ ଏଇ ସଂଘର ହଉ ବା ଏଇ ଯେକୌଣସି ଯୋଉ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଉଠାଣ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବି, ତାପରେ କହିବି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଭୟ ସିଗ୍ନେଚରରେ ପଇସା ଉଠିବା କଥା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୋଉ ହେଡ୍ରେ ସେ ପଇସା ନେଲେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ନେଲେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ସେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଭାଉଚର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ ସେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଭାଉଚର ସବମିଟ୍ କରିବା କଥା ଯେ ରାମ କିମ୍ବା ଦାମ କିମ୍ବା ସାମ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଏତିକି ଦିନ ଏତିକି ତାରିଖରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ତାର ଦିନକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଏତିକି ଦିନ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି ଏତିକି ଟଙ୍କା, ତାର ଫର୍ମାଟ୍ କରି ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସ କରିକିନା ସେ ମୋତେ ଦେବା ପରେ ସେଟାକୁ ଆମର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଚେକ୍ଟାକୁ କାଟିବା କରିକିନା ସେ ତା ପର୍ସନାଲ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ପାଇବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ ପଠା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ସେଇଆ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଇସା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ, ସେଇଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରଖିବା ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ତମେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ରହିପାରିବିନି ତମେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନେଣଦେଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ପରୀକ୍ଷା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ନ ପଚାରିକିନା ପରିଚାଳନା କମିଟିକି ସେ କଲେଜ ନାଁରେ କରିଥିଲେ, କଲେଜ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟସକୁ ପଇସା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଲେଜ ନାଁରେ ପଇସାକୁ ନ ଆଣି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଧରାଧରି କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ମଝିରେ ଗୋଟେ ପଇସା ଏବଂ ତାପରେ ସେଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେଲ୍ରେ ପୁଣି କଲେଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଲା। ଯେହେତୁ କଲେଜ ନାଁରେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, କଲେଜ ନାଁରେ ଆସିଛି ପରୀକ୍ଷା, କଲେଜ ନାଁରେ UGPG ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି, ପିଲା ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କଲେଜର ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜର ଏଠିର ମୂଳ ଭାଗ ପଇସା ତାଙ୍କ କଲେଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହିଁ ଯିବା କଥା। ଯାହା ପଇସା ସିଏ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବା କଥା ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ପଇସା ସିଏ ନେଲେ ସେଇଟା ଉଭୟ ଜାଣନ୍ତରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲୁ, ଉଭୟ ଜାଣନ୍ତରେ ପଇସା ଉଠେଇବା କଥା। ସେ ସେଇଟା ନକରି ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା
ମାନେ ଅନଲାइन ट्रांजैक्शन ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ତାଙ୍କର ମନୋପଲି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପଇସା ହଡପ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। ଏଇଆ ଆମର ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣେ ରିଟାର୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ +2 ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ତମେ +3 ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କରେଇଛ ଏଟା ଠିକ କି? ହଁ ସେଟା ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ କରିଛୁ। ହେଇପାରିବ ମାନେ +2 ର ରିଟାର୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ +3 କଲେଜର ହଁ ହେଇପାରିବ ସେଟା ହେଇପାରିବ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଟା ଆମ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ଏଟା କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ନୁହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି 1 ଟଙ୍କା ବି ଯେହେତୁ ତାଠୁ ଆମେ ଅନୁଦାନ ପାଇନାହୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଏଟା ଆମେ ଟୋଟାଲ ନିଜେ ଅଞ୍ଚଳର କଲେଜ ନିଜେ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ କଲେକ୍ସନ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜକୁ ନେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମର ଜଣେ ରିଟାର୍ଡକୁ ରଖିପାରିବୁ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଚାରି ପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଲେଜ ପାଇଁ ଯୋଉ 4 ଏକର ଜମି ତମେ ଦାନ କରିଥିଲ ତାକୁ 6 ମାସ ଭିତରେ କ୍ୟାନସେଲେସନ କଲ କେତେ ଦୂର ଠିକ ନାହିଁ ସେଟା ହଉଛି କଲେଜ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଫିଟ୍ ଫର ଜାଗା ନଥିଲା ସେଟା ତହସିଲଦାର ଏନକ୍ୱାରି ପରେ ସେଟାକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଏକର ଜାଗାରେ କଲେଜ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ଯେ +3 କଲେଜର ଯୋଉମାନେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଲେକ୍ଚରର ସେମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ନିରୋଜକାନ୍ତ ସାହୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଠାକୁରଗଡ଼ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 185/23/8/2024 ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ସେଟା ସେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ଥାନା ବାବୁ ଏହି ବାବଦରେ ମୋତେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେହେତୁ ଏଇ ସବୁ ହଡପ କାମ କରିଛନ୍ତି ତା ବାବଦରେ ଆଗରୁ ଏସପି ଡିଏସପି ଏବଂ ଆଇଆଇସି କି ଜଣା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ଜଣା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର ସୁରକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ସେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନାହିଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ରାତି ଅଧାରେ ଡାକନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଏବଂ ଜାତି ଧରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ବୋଲି କହି ସେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଭିତ୍ତିହୀନ କଥା ସେଇଭଳିଆ କାମ କିମ୍ବା ସେଇଭଳିଆ କାମ ଯୋଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଡାକିବା ତ ଦୂରର କଥା ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ଏତିକି କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଥିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡିଂ ଫେକର୍ଡିଂ ରଖିଥିବେ ନା ହେଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସେମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡିଂ ଫେକର୍ଡିଂ କଲେକ୍ସନ କରିକିନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ତମ ମିସେସ୍ ଅଛନ୍ତି କଲେଜର ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ସିଏ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଦରମା ନ ପାଇଲେ ତାହେଲେ କେହି ଦରମା ପାଇବେନି ଏମିତି କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମିଛ କଥା ସିଏ ଯେତେ ଯୋଉ ଦିନ ମିସବିହେଭ କଲେ ଯୋଉ ଦିନ ତାଙ୍କର ମିସବିହେଭ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜାତିକି ନେଇକିନା ସେ ଗର୍ବ କରିକିନା ଯେତେବେଳେ ମିସବିହେଭ କଲେ ଏବଂ ସେଠିକି ସେ କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଠିକ ମଣିଲୁନି ସେ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜକୁ ମନୋପଲି ଭାବରେ ଇଲିଗାଲ ଭାବରେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫିସର ଆଣିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ନିୟମ ବାହାରେ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ଜିବି ନେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ ଲବି କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ସେଟା ନିୟମ ବିରୋଧ କାମ ତାପରେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଜିବି ତାର ଯେହେତୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ଅଛି ନିବନ୍ଧନ ଅଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣ ଲିଗାଲି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ଜିବି ଦେଇଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତ୍ତିହୀନ କଥା ଯୋଉ ମିସବିହେଭ କଥା କରିବା ପରେ ଆମେ କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଠିକ ମଣିଲୁ ନାହିଁ ସେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦରମା ସେ ପାଇଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସେ ଭିତ୍ତିହୀନ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟସରେ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟସରେ ପେମେଣ୍ଟ କରାହୁଏ କାହାକୁ ଆଗ କରାହୁଏନି କି କାହାକୁ ପଛରେ କରାହୁଏନି। ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଯୋଉ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି କରାହେଇଛି ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ଯାଇନୁ ସେଦିନ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟସକୁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଦିନଠୁ ସେ ମିସବିହେଭ କଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କଲେଜରେ ଅଛି ହେଲା ସେଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବାରୁ।